कर है सिंगार
के लखण विचार जीवन जीवन तल बनेवार जीवन तल बनेवार जीवन जीवन तल बनेवार जीवन। वाहिगुरु गुरु नानक साहिब। इस मन प्रति वाहिगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह फरमान करते ने अपने जीवन की तलब जो तृष्णा रूपी काल है तेरे अंदर उसनू निवार दे। जपन वालियां दे लई ये उपदेश है, ये ज्ञान है। जीवन तलब निवार होवे परवाना करे तिंगाना कल लखण विचार। इस कलयुग दे लक्षणां नूं विचार के चल। जो कुछ प्रवान होना वो कुछ कर। सोई चंद चढ़ै सो तारे सोई दिनियर तपत रहे। अज दी झाती मार लो जदों तो जन्म होया ते फिर जदों तो सृष्टि बनी कितने जन्म लए। जिथे तक तुहाडी दिव्य दृष्टि जांदी है वाहिगुरु ने तुहानू बख्शी है उथे तक निगाह मार के वेख लो। ओही चंद चढ़दा ओही तारे चढ़ते ने रात नू। सोई दिनियर तपत रहे ओही सूरज तपदा दिनियर। सा धरती सो पौन चुलारे ओही धरती है जिस धरती ते तू लखां जन्म लै चुके है। सब कुछ उसे तरह दा है बदलिया कुछ नहीं। ओही पौन चुलारे ने। किन्नी वारी सौण दा महीना आया तेरे जीवन विच, किन्नी वारी भादों दा महीना आया, किन्नी वारी बसंत दी रुत माणी है तू। सर्दी गर्मी ते उस दे विच किन्नी वारी असीं अपने वस्त्र बदलदे हैं। सर्दी विच गर्म गर्मियां विच ठंडे। चल रहा है साल दे साल ते फिर दिन दे दिन विच जो कुछ कर दे चल रहा है सब कुछ ओही। सतगुरु जी कहते ने तू अपने जीवन दियां तलबां निवार दे। की लेना है तो चलदा ही रहना है सब कुछ ते चल रहा है। तू ओ कम कर जिहड़ा प्रवान होना ते गाना ना कर। भाव फलाना इस तरह करदा है फलाना इस तरह करदा है। जे रीस ही करनी है तो भगतां दी कर। भगत खुश हुंदे ने भी साडी रीस करे कोई। दुनियादार दी रीस करिए तो वह नाराज हुंदा है भी मेरे जिड्डा ना हो जावे। पर भगत खुश हुंदे ने भी जीवन साथी बने, नाम जपे, उच्चे तो सुच्चा बने।
ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੈ ਦੇਸ ਨਾ ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ, ਤੀਰਥ ਪਾਸ ਨਾ ਬੈਠਾ। ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ ਬਈ? ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਬੈਠਾ? ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਗ ਵਰਤਦੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਐਡੇ ਪੁੰਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਲਬਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਡਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਪਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤੈ ਨਾਹੀ, ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਨਾ ਬੈਠਾ। ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਕੋ ਸਤ ਕਰੇ ਸੋ ਸੀਜੈ, ਤਪ ਘਰ ਤਪ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲਏ ਬਦਨਾਮੀ, ਕਲ ਕੇ ਲੱਖਣ ਏਈ। ਸਮਝ ਲੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ। ਕਲ ਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਤ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਪ ਘਰ ਤਪ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਪ ਕਰਦਾ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਾਇਆ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕਲਯੁਗ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੂੰ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਲਯੁਗ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤਲਬਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ, ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ, ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ, ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ, ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ, ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਣਾ करे तिंगाना, कल के लखण
सोई दिनियर तपत रहे। धरती सो पाँव चुलारे जुग जी खेले ताब कैसे। जुग जी अकेले ताब कैसे। जीवन तलब नेवा जीवन तलब नेवार जीवन। जीवन तलब नेवार जीवन। जीवन तलब नेवार जीवन। जे को सत्य करे सो सीजै। तप कर तप न होई। जे को नाम ले बदनावी। कर के लखन एई। काल के लखन जीवन तलब नेवार जीवन। जीवन तलब नेवार जीवन। जीवन तलब नेवार जीवन। जीवन तलब नेवार जीवन। जिस सिकदारी तिसे खुआरी। चाकर के डरना। जा सिकदार पवे जंजीरिता। चाकर हथों मरना। जीवन तलब नेवार जीवन। जीवन तलब नेवार जीवन। जीवन तलब नेवार जीवन। जिस सिकदारी तिसे खुआरी। जेड़ा भी वड्डा बनेगा। जेड़ा सिकदार चौधरी बनेगा। नौकर चाकर रखेगा। चाकर के ही डरना। कई बारी वड्डे चौधरी वेखे ने। बड़े अमीर बड़ियां जायदादां वाले बड़े बड़े चाकर रख लेंदे ने। नौकर रख लेंदे ने। फिर नौकर भेत पा जांदे ने। डरदे नहीं उन्हां तो। अगे बोलदे ने। जा सिकदार है पवै जंजीरी। तां चाकर हथों मरना। किसे वेले सिकदारी नूं जंजीरियां पै जाण औखी आ बने। तां ऐसे चौधरी ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਚੌਧਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। आखो हो गुणा कल आई है। देह जुग केरा रहा तपावस। जे गुण देह तां पाई है। ये गल आखो।
ਬਈ ਇਹ ਕਲ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਸੁਖ ਬਹੁਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਬਹੁਤੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਰੋਬ ਦਾੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭੇਤ ਪਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਤਿਹੋ ਯੁਗ ਕੇਰਾ ਰਿਹਾ ਤਪਾਵਸ, ਤਿੰਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਤਪਾਵਸ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਣ ਦੇਹੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇ। ਕਲ ਕਲ ਵਾਲੀ ਸਰਾ ਨਬੇੜੀ, ਕਾਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਆ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਕਲ ਕਲ ਵਾਲੀ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਆਖੇ। ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਂਦੇ, ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਲ ਕਲ ਵਾਲੀ ਸਰਾ ਨਬੇੜੀ, ਕਾਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਆ। ਕਾਜੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਨੇ। ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਅਥਰਵਣ, ਕਰਨੀ ਕੀਰਤਿ ਲਹਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੇਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਅਥਰਵਣ ਦੀ। ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ। ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਫਲ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਥਰਵਣ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਦ ਅਥਰਵਣ, ਯੁਗ ਕਲਯੁਗ, ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ। ਪਤ ਬਿਨ ਪੂਜਾ, ਸਤ ਬਿਨ ਸੰਜਮ, ਜਤ ਬਿਨ ਕਾਹੇ ਜਨੇਊ। ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ, ਪਰ ਪਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਾ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਜਨੇਊ, ਕਿਰਪਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਨਹਾਵੋ ਧੋਵੋ, ਤਿਲਕ ਚੜਾਵੋ, ਸੁੱਚ ਬਿਨ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਈ। ਪਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ, ਜਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ, ਤਿਲਕ ਚੜਾਉਣਾ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਲਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ, ਪੋਥੀ ਪੰਡਤ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ? ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤੇਬ ਤੇ ਕੁਰਾਨ, ਪੋਥੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਭਇਆ ਰਹਿਮਾਨ। ਜੇ ਕਤੇਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ,
ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਨੌ ਰਹਿਮਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਕਰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਕਤੇਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ। ਜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਾਧਨਾ, ਜਤ, ਸਤ, ਸੰਜਮ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋ। ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਿਫਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜੱਥੇ ਤੋਂ, ਪਾਠੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ, ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਆਮ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹੂਪਨ ਰਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੀ, ਕੁਸ਼ਵ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਦੀਆਂ 7 ਪਾਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। 7 ਵਾਰੀ ਧਾਗਾ ਫੇਰਿਆ, ਵਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਲਾਇਚੀਆਂ, ਸੰਧੂਰ, ਫੁੱਲ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੇਵੇ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਠ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਅਖੇ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਦਾ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਦਾ, ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਲਕ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੇਰੂਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 11 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਰੁਦਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ 17 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ, 108 ਮਣਕੇ ਦੀ, ਕੋਈ 28 ਮਣਕੇ ਦੀ, ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਾਂ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਧਾਗੇ ਧੁਗੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਭ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਰਹੀਏ, ਪਾਠ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਸੁਣਾਈਏ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ, ਚੰਦਨ ਘਸਾਇਆ, ਬਸ ਨਾਵੋ ਧੋਵੋ ਤਿਲਕ ਚੜਾਵੋ, ਸੁਚ ਬਿਨ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖੋ, ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਪਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੂਜਾ, ਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਜਮ, ਜਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਤਿਲਕ ਚੜਾਉਣਾ, ਸੁੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਕਰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਏਦੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੂੰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮੱਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਏਦੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬੇਅਰਥ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਬਾਰ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਲਬਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਣਾ ਕਰੇ ਤਿੰਗਾਣਾ, ਕਲ ਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਬਈ ਕਲਯੁਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਕੇ, ਕਿਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਲਯੁਗ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਏਦੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਮੰਗਣ ਜਾਈਐ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਮਾ ਮਿਲੈ ਤਹੀ। ਵੀ ਜੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪੇ ਹੀ 10 20 30 40 100 1000 ਲੱਖ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਏਕਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਬਈ ਜੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ,
ਜਦੋਂ ਉਲਾਮਾ ਮਿਲੇ ਤਹੀ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਉਲਾਂਬੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ। ਜੈਸੇ ਬਛਰਾ ਵਿਛਰ ਪਰੈ ਆਨ ਗਾਏ ਥਣ, ਦਗਦ ਨਾ ਪਾਨ ਕਰੈ ਮਾਰਤ ਹੈ ਲਾਤ ਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਗਊ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਗਾਂ ਵੀ ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਥਣਾ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਮੰਗੇ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਉਲਾਮਾ ਮਿਲੇ ਤਹੀ, ਐਸੇ ਉਲਾਂਬੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਨਾ ਬਣਾ, ਕਲਯੁਗ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜਨਾ। ਤੇ ਲੰਬੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਉਹੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਜਨਮ ਧਾਰ ਲਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਪਵਨ ਝੁਲਾਰੇ, ਉਹੀ ਰੁੱਤਾਂ ਰਸਮਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਠੱਗੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦਾਤੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਲਕਾਂ ਕਟੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੁਗ ਜੀਆ ਖੇਲੇ ਥਾਵ ਕੈਸੇ, ਆ ਸਾਰੇ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਐ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਕੱਲ ਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਮੈਨੇ ਸਮਾਂ, ਕਾਲ। ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ, ਆ ਤਲਬਾਂ ਜੀਆਂ ਨਿਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ। ਤਲਬ ਨਾ ਰੱਖ ਕੋਈ, ਜਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ, ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸੁਧ ਲੇਹ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਕਟੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਹੈ ਦੇਹ। ਸੋਚ ਤਰਨ ਆਪੋ ਬਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਖੋਇਓ, ਬਾਲਪਨ ਅਗਿਆਨਾ ਬਿਰਧ ਭਇਓ। ਅਜਹੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੈ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਉਰ ਜਾਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਕੁਮਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹੈ? ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਗਈ, ਬਾਲਪਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਿਓ ਜੇ ਠਾਕਰ, ਸੋ ਤੈ ਕਿਉਂ ਬਸਾਰੇ ਹੋ। ਮੁਕਤ ਹੋਤ ਨਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰੈ, ਨਿਮਖ ਨ ਤਾ ਕੋ ਗਾਇਓ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਕੋ ਮਦ ਕਹਾਂ ਕਰਤ ਹੈ, ਸੰਗ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਹੋਏ ਹੈ ਅੰਤ ਸਹਾਈ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਂ ਨਿਵਾਰ ਦੇ, ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ, ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ, ਜੀਵਨ। ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ, ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ, ਜੀਵਨ।
ये तू ऊपर कर्म नहीं, जे कर होंदे मंगण जाइए, जे कर होंदे मंगण जाइए, ओ लामा मिले तई, फिर ओ लामा मिले तई। जीवन तलब निवार जीवन, जीवन तलब निवार जीवन, जीवन तलब निवार जीवन, जीवन तलब निवार जीवन। होवे परवाना करे तिंगाना, करे तिंगाना, होवे परवाना करे, होवे परवाना करे तिंगाना। कल की लखन विचार